자, 여러분 안녕하세요. 오늘은 우리 텍스트 중에 기계 시대와 현대 문명, 한스 마그누스 엔젠스베르그의 시를 중심으로 이 텍스트를 보겠습니다. 그래서 엔젠스베르그는 비교적 이제 옛적 시인은 아니고 최근에 이제 시인 중에 한 명이고, 그 다음에 그 독일에서 이제 산업화와 관련해서 또 이제 많은 시를 썼습니다. 이 사람의 어떤 양력이나 뭐 간단하게 우리가 소개한 내용을 일단 잠깐 보고 텍스트를 보는 게 나을 것 같습니다. 이 사람은 이제 카우프 뷰렌 출생인데 엘랑엔 대학교 그리고 프라이부르크 대학, 함부르크 대학, 파리 대학 여기에서 공부했습니다. 지금 대학교가 많죠. 이렇게 다양한 대학에서 공부한 사람은 좀 사실은 드문 경우입니다. 그죠? 그래서 이제 1955년에서 57년 사이에는 슈투트가르트 라디오 방송국에서도 또 근무했고, 60년부터는 프랑크푸르트 출판사 주르캄프, 좀 유명한 출판사죠. 여기에서 문학 분야 고문을 지냈습니다. 그리고 이제 65년에서 75년 사이에는 평론지 쿠어스부흐의 주간을 거쳐서 70년에는 발행인을 했습니다. 그래서 이제 그 시대가 당면한 현실에 대해서 이 사람은 좀 정치적 의식을 표방하는 그런 시를 많이 썼고, 또 시의 어떤 형식에 있어서 실험적인 방식을 많이 이제 사용을 했습니다. 그죠? 그래서 그 당시 동독과 서독으로 분단된 당시니까 그런 어떤 분단된 독일의 어떤 상황을 어떤 문제의식을 갖고 비판하는 시, 그리고 어떤 물질적인 서독의 입장에서 어떤 물질적인 어떤 충족감에 도취된 어떤 속물적 근성을 또 풍자하는 그런 어떤 시들을 많이 썼습니다. 2차 세계대전 이후에는 젊은 세대를 대표하는 주목할 만한 시인으로 이제 보통 알려져 있는데, 저서를 보면은 시 외에도 이제 다른 뭐 평론집이라든지 이런 것도 많이 있거든요. 그래서 페타이디궁 데스 벨, 늑대들의 변명, 그 다음에 란데스 슈프라히, 국가의 말, 혹은 뭐 국가의 언어라고 할 수 있겠죠. 평론집으로는 어, 아인 아인젤하이텐, 뭐 각각의 낱개란 뜻이고, 폴리틱 운 페어브레켄, 정치와 범죄, 이런 거는 이제 평론집입니다. 그러니까 시집도 있고 평론집도 있고 이렇게 다양하게 활동을 했습니다. 어, 이제 뭐 위키백과 사진에는 너무 간단하게 나와 있어서 제가 이제 다른 분야에서 이제 찾아봤는데, 어쨌든 시인이면서 작가이고, 이제 이 사람의 작품 중에 사실은 시 외에도 이제 또 많이 알려진 작품을 제가 찾아보니까 최근에는 수학 귀신이 가장 유명합니다. 그죠? 그 외에도 뭐 로베르트는 어디 있었니, 달과 달팽이, 타이타닉의 침몰, 뭐 이런 작품이 있었습니다. 수학 귀신 이야기는 우리나라 초등학교 6학년 1학기 읽기 교과서에서도 소개가 됐답니다. 여러분들은 혹시 뭐 여러분들 초등학교 6학년 때 이분 내용을 접했는지 그건 잘 모르겠어요. 자, 여기 살아생전에 좀 나이 들었을 때 2006년도에 한스 마그누스 엔젤스베르크의 모습입니다. 네. 자, 조금 자세히 하면은 조금 더 자세히 보이죠. 그 다음에 이제 이 사람을 소개하는 잠깐 볼까요? 나이가 좀 들었을 때죠. 가난한 이웃집 할아버지
자, 그리고 이제 또 뭐 간단하게 이건 C고요. C는 빼고 자기 이제 문학의 제자이자 멘토인 트레이시 스미스 사람과 It's an anthropological fact that everybody, even people who don't read poems, have poetry in their heads, beginning with a nursery rhyme. When they go to church, most of them know a prayer. And I ask you, what is a prayer? It is not prose, it is poetry. I still wish that I had that succinct one-sentence answer to the question, what are you writing about? I've been beating my head all day long on the same 6 lines, snapped off and whittled to nothing, like the nub of a pencil, chewed up and smoothed over, yellow paint flecking my teeth. He asks, should I come in with that back beat? And whatever those 6 lines were bothered by skitters off like water in hot grease. She has a voice of a poet. That is, for me, absolutely clear when the sun comes up. I had heard Enzensberger read at Princeton and had just been so engaged by his work and the person that he was. It was kind of miraculous that I might have the opportunity to get to know him. To find a tone of voice which is fresh is not easy. It's wonderful if you detect this sort of potential in somebody. Ex-Norwegian, I like that very much because there is some lightness in this. It lifts you as a reader. And this type of thing is for me, very seductive. She has a prose project, but it's of course a different kettle of fish entirely, and so we try to see where are the problems, where's the energy in it. The first thing that I've been wanting to write about my family for a long time, and I have started and stopped and started and stopped over and over again. This mentoring relationship has really kind of been the nudge that says, yes, you do want to do that, and you can, and it's safe, and here's someone who's willing to look at it and to give you input as an artist. you could make it all in her voice. Have you thought about that? That's what I envision like a very discrete set of concerns. Everybody has some kind of luggage, historical. 이 정도 하고 시간 관계상 우리가 이제 엔젠스베르그의 이제 또 텍스트도 봐야 되니까 이분이 어쨌든 이렇게 노역장을 과시하면서 나이가 들었어도 계속해서 그 끝없이 실험하고 창작 활동과 관련된 많은 활동을 했다는 걸 우리가 알 수 있는 분입니다. 이제 우리가 다루는 텍스트에서는 이제 현대 사회를 대표하는 그 여러 가지 이제 상징적인 게 있지만 시계가 현대 사회를 대표하는 그런 어떤 물질 문명 중에 이제 하나다 이렇게 볼 수가 있는데 시계와 관련된 이제 엔젤스베르그의 시를 볼 예정입니다. 우리가 이제 나라마다 요즘 다 시간이 다르죠. 우리가 지구촌의 모든 사회가 표준 시간과 표준 시차표 이런 이제 그걸 정해 가지고 거기에 따라서 이제 활동할 수 있는 기본적으로 이제 시계가 있어서 가능한데 이런 어떤 그 개인이든 집단이든 이렇게 좀 합의되거나 혹은 이렇게 서로 그 뭡니까 통일된 어떤 시간 수칙을 따르지 않으면은 일이 진행이 안 될 정도로 자기가 맡은 일을 이제 할 때 이 시간이라는 게 또 시계가 중요한 역할을 합니다. 그죠? 우리가 항상 시간에 따라서 뭐 일도 배분하고 이렇게 계획을 세우지 않습니까? 그래서 시계가 이 문학에서도 문학과 관련된 담론에서도 자주 이제 이용이 되고 또 어떤 중요한 어떤 기호로서 그 역할을 합니다. 그래서 우리가 엔젠스베르크를 통해서도 이제 이런 내용을 나중에 이제 확인할 건데, 물론 엔젠스베르크의 시에서 시계가 그렇게 많이 다뤄지지는 않았습니다. 그렇지만 초기 때부터 꾸준히 이제
이제 지속적으로 어쨌든 시계에 대한 내용이 이제 언급이 되었고, 이 작가의 역사 인식이나 사회 비판 의식과 관련해서 역시 중요한 역할을 담당하는 게 이 시계입니다. 혹은 시간이라고 볼 수 있죠. 그래서 우리가 엔젤스베르그의 시에 나타나는 이 시계의 어떤 상징 또 의미에 대해서 우리가 시를 보면서 한번 고찰해 보도록 합시다. 자, 먼저 본론으로 넘어가면은 기계 시대 혹은 현대 기술 문명과 관련해서 출발점이 이제 시기라는 의미인데, 엔젤스베르그의 시 중에서 영묘라는 시집이 있습니다. 이 시집에 보면은 여기 나오죠. 진보의 역사로부터 나온 37개의 발라드, 지벤 und 30 발라드 돼 있죠. 37이지 않습니까? 37개의 발라드. Aus der Geschichte, 역사로부터 나온 어떤 역사? des Fortschritts, 진보의, Fortschritt가 이제 진보, 뭐 발걸음 이런 뜻이죠. 그래서 이제 이 시집이 우리 역사의 어떤 진보 과정을 주제로 하고 있는 시집인데, 만약에 이제 사상적으로 보면 이제 계몽주의 때부터 시작하는 거죠. 그래서 산업 자본주의 사회를 이끌어온 가장 핵심적인 이데올로기입니다. 진보가. 우리가 보수와 진보 이런 말을 하지 않습니까? 그죠? 그래서 진보가 어떤 역사를 가지고 있고 진보의 특징이 뭔지를 보여주기 위해서 엔젤스베르그는 여기 시집 제목처럼 37개의 그 발라드란 말은 37명의 그 역사상에 아주 중요한 역할을 했던 인물들을 연대기 순서대로 이제 묘사를 했습니다. 그래서 이 인물들 보면 이제 직업군이 다양해요. 뭐 수학자도 있고 과학자도 있고 기술자, 뭐 의사, 통계학자, 인류학자, 정치가, 철학자, 뭐 예술가 다양합니다. 근데 이 사람들이 각 분야의 어쨌든 전문가인데 이 새로운 것을 발명하거나 발견해서 역사의 진보에 이바지했다. 이런 의미로 이제 이 사람들을 시에서 다룬 겁니다. 그런데 이제 여기서 보면 이 인물들 중에서 여기도 나오지만 이 시집에서 첫 번째 시에 조반니 데 돈디라는 주인공은, 이 돈디가 여러분 누군지 아십니까? 시계를 발명한 인물입니다. 그러니까 진보의 첫 시발점을 이 시계를 발명한 사람으로, 물론 초창기에는 조금 원시적인 기계시계겠죠. 이 시계의 발명자를 가장 먼저 내세운 겁니다. 그러니까 이 시계가 등장함으로써 진보가 이제 시작됐다. 이렇게 보는 거죠. 그래서 이 엔젤스베르그가 이 시계가 지금까지 기술 문명의 어떤 진보를 가능하게 한 모든 발견, 여기에 어떤 바탕이 됐다는 건데, 그렇게 생각한다는 거죠. 그래서 작가가 이제 이 돈디 기계시계를 이제 초창기 기계시계겠죠. 어떻게 묘사하는지 한번 살펴봅시다. 자, 뭐 이렇게 지금 이제 여기는 이제 원어고, 그죠? 그래서 여기에 보면 이제 조반니 데 돈디, 아우스 파두아, 페브라트 자인 레벤. 이 돈디는 파두아 출신의 돈디는 페브라트 자인 레벤. 페브링엔 동사가 원형이죠. 페브링엔 페브라트 이렇게 되죠. 뭘 보내다, 자인 레벤, 그의 삶을 보내었다. 뭐와 함께? 밑된 바우 아이너 우어, 시계의 바우는 이제 만들단 말이죠. 뭐 건설하다, 만들다. 시계를 제작함으로써 제작하는 것과 함께 그의 일생을 보냈다. 즉 시계 제작에 그의 삶을 거의 뭐 바쳤단 말 아닙니까? 그죠? 이게 이제 원어인데 우리가 뭐 위에 바로 읽어도 되지만 원어도 한번 볼 필요가 있을 것 같아서 뭐 원어를 먼저 봅니다. Eine Uhr ohne Vorbild. Vorbild 하면 어떤 모범이나 전형이라는 뜻이니까, 그죠? 어떤 견본이나 모범, 전형, 본보기죠. 어떤 본보기 없이 시계입니다. 그런데 이 시계의
und Wiebtropen. 400 Jahre lang. 400년이죠. 400 Jahre lang. 위브트로펜 하면 뭘 이제 초월한다 뭐 이런 뜻인데 운이 붙었으니까 초월하지 못했다, 능가하지 못했다. 그러니까 400년 동안 이 시계가 굉장히 다른 것과 비교할 수 없을 정도로 우리 의역에서는 근제했다라고 돼 있죠. 여기 근제했다라고 돼 있죠. 그렇게 이제 독보적이었습니다. 그죠? 어떤 다른 본보기가 없이도 만들어졌지만, 그죠? 이 시계를 능가하지 못했다. 400년 동안 어떠한 것도. 그죠? 운위브 트로펜이니까 능가 못했단 말이죠. Das Gangwerk mehrfach elliptische Zahnräder. 짠레드 하면 짠은 원래 이빨이고 라트 하면 바퀴란 말인데 이게 이제 톱니바퀴를 말합니다. 그러니까 이 엘립티시니까 원형의 톱니바퀴죠. 그 다음에 이게는 이제 메어파 여러 번 여러 겹의 강베르크. 우리 의역에서는 뭐라고 했어요? 기어장치라고 했죠. 그렇게 볼 수 있겠습니다. 기어장치, 여러 겹의 기어장치와 원형의 톱니바퀴를 배분된 연결 어디에? durch Gelenk getrieben. 링크 기어를 통해서 두르시니까 수단이나 어떤 방식을 의미할 수 있죠. 뭘 통해서 연결했다. 그렇죠? Gelenk getrieben. 문학에서는 많이 쓰는 편이 아닌데 이제 여기서는 링크 기어라고 지금 해놨죠. 이런 게 이제 뭐 조금 전문 용어입니다. 이 기계와 관련해서죠. Und die erste Spindelhemmung. 그리고 이것도 여기 뭐 관형 탈진기를 사용해서 듣도 보도 못한 구조였다. Un erhörte 들어보지 못한. erhören 동사 알죠? 뭘 듣는다, 경청한다 할 때 un erhörte니까 들어보지도 못한 construction. 영어의 construction이죠. 그런 구조였다. 처음에 시계가 발명됐을 때 사람들이 그렇게 생각 안 했겠습니까? 그죠? 지벤 지프 블랙 7개의 그 시계 글자판이겠죠. 이제 시계 그 시침이죠. 그죠? 그런 게 zeigen den Zustand des Himmels an. 하늘의 상태를 안 zeigen이 지금 분리대가 안에 들어갔어요. 뭘 나타낸다, 제시한다 할 때. 처음에 초창기는 이제 7개겠죠. 그 다음에 ein Rechenberg 계산기, un Zugleich 그리고 동시에 der Himmel 하늘 계산기면서 동시에 하늘입니다. noch einmal 한 번 더. 그죠? Aus Messing, aus Messing. 메싱은 뭐 금속이나 동판을 말하죠. 황동 같은 거. 그죠? 이거로부터 unter diesem Himmel 하늘 아래서 레벤비의 임문호 우리는 여전히 계속해서 살아가고 있다. 자, 이제 처음 시계가 나왔을 때 그 이제 돈디의 기계 시계와 관련된 묘사인데 한번 봅시다. 의역행 부분을 파두아 출신의 조반니 덴 돈디는 일생을 시계 제작으로 보냈다. 견본도 없이 만들어진 시계는 400년간 건재했다. 운위브 트로펫. 이 시계를 능가하는 게 없었다. 이 말이죠. 타원형의 톱니바퀴를 잠깐만요. 한번 우리말로 좀 적당한 표현이 있는지 운위브 트로펜을 하면 이제 막 그런 의미인데 맞죠? 능가하기 어려운 비할 데 없는 막 뭐 거의 같은 의미라고 보면 되겠습니다. 그죠? 예. 자, 계속해서 그래서
견본도 없이 만들어진 이 시계는 400년간 건재했다. 막 여기 의역을 했습니다. 그죠? 여러 겹의 기어 장치와 타원형의 톱니바퀴를 링크 기어로 연결하고 처음으로 관형 탈진기를 사용한 듣도 보도 못한 구조다. unaware. 한 번도 들어보지 못한 그런 구조였다. 7개의 시계 글자판은 하늘의 상태를 가리킨다. 계산기인 동시에 하늘. 황동으로 만들어진 이 하늘 안에 우리는 여전히 살고 있다. 자, 그래서 이 시계, 초창기의 시계는 조금 이렇게 조금 원시적입니다만 어쨌든 그 초창기 시계에 대한 그런 이제 묘사라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이 시를 보면은 이제 돈디의 이 지금 우리가 뭐 디지털 시계지만 대체로 그죠? 핸드폰으로 바로 숫자를 보지만은 돈디의 이 기계시계는 이 시계가 나오기 전까지는 이게 없었어요. 그죠? 새로운 장치입니다. 옛날에 뭐 해시계, 물시계 뭐 이런 자연물을 이용했던 그런 시계들은 있었겠죠. 그죠? 그렇지만 이렇게 황동으로 만든 기계 시계는 세계 최초입니다. 이렇게 수학적으로 계산해서 만들어진 시계니까 아까 뭐 보니까 톱니도 나오고 이게 그죠? 톱니바퀴, 링크 기어 뭐 이런 거 다 갖춘 최초의 기계 시계입니다. 그래서 엔젠스베르그가 이렇게 이제 묘사한 것처럼 이 돈디 시계가 정말 최초의 기계 시계인지는 이제 우리가 확실하게는 단정하기는 어렵지만 어쨌든 그 당시의 기계 시계 중에서 가장 정밀했던 게 이 돈디의 기계 시계랍니다. 그러니까 이게 이제 천문 시계 중에서 세계관을 가장 완벽하게 반영하는 그런 구조. 아까 시에서도 이런 게 나왔죠. 처음으로 관형 탈진기를 사용한 듣도 보도 못한 구조였다. 이런 말이 나오잖아요. 오늘날의 물론 기술하고 비교하면 이거는 조금 기능 면에서 좀 정확도도 떨어지고 그렇겠지만 이 엔젠스베르그의 시나 또 그 당시 과학자들의 이제 말한 내용을 보면은 이 시계의 상징적 의미는 어쨌든 굉장히 의미가 크다는 겁니다. 시계 전문가들은 기계시계가 발명됨으로써 우리 인류의 문명이 어쨌든 그 질적인 변화에 있어서 어떤 아까 말했다시피 진보의 어떤 원동력, 토대를 얻게 된 것이고 한마디로 말하면 우리 인간과 사회의 어떤 변화의 척도가 그 당시 이제 해시계나 물시계 같은 어떤 자연에서 이제는 기계시계로, 그러니까 자연에서 기계로 넘어오는 그 발판, 최초의 발판이 된 게 이 돈디 기계시계입니다. 그래서 지금 우리가 이제 이 기계시계가 그것이 생산된 그 시대의 과학기술을 상징하는 그런 이제 역할을 했고, 또 이 돈디 기계시계가 보면 여기에 이용된 게 전부 보면 천문학이나 수학이나 뭐 여러 가지 그 학문적인 어떤 그런 게 다 이제 여기에 모여진 결정체거든요. 그러니까 점점 더 보완해 가지고 이제 정밀해지는, 그러니까 시계 산업을 보통 우리 정밀 산업이라고 하지 않습니까? 최첨단 과학 지식, 기술 지식이 동원되는 게 이 시계에 동원이 되니까, 그죠? 그래서 과학 기술의 어떤 발전을 가능하게 한 것도 이 시계의 발전이 가장 이제 최초의 역할을 했다고 볼 수 있는 겁니다. 자, 그래서 이 기계시계가 과학기술의 발전을 대변하는데 이 생산 방식도 이제 자본주의적 생산 방식이 모델이 됩니다. 예를 들어서 노동이 분업화되고 또 대량 생산하는 거, 또 관리도 과학적으로 관리하고 이런 원리를 가장 잘 적용했던 분야가 바로 시계 생산 분야였거든요. 그래서 이 기계 시계가 그 당시에 그 사회적 경제적 질서를 새롭게 구성하는 어떤 도구로서 자본주의 사회를 특징 짓는 그런 역할을 한 게 이 기계 시계라고 볼 수 있는 거죠.
그죠? 자, 여기 나오죠? 여기, 여기 나오죠? Das Instrument, 도구다. Instrument. zur Neuschaffung. 새롭게 창조하는 도구. 뭐를? sozialen und wirtschaftlichen Ordnung. 사회적 질서와 경제적 질서의 새로운 창조를 위한 도구 역할을 한 게 시계다. 그래서 자본주의 사회를 특징 짓는 겁니다. 그러니까 이 기계시계 속에 그 세계의 구성 원리인 어떤 합리성, 과학적인 합리성 이런 게 이제 담겨 있는 거죠. 그래서 시계를 통해서 이렇게 합리성을 대표하는 수학적 사고, 효율성이나 속도를 중시하는 그런 성향이 이제 굉장히 중요한 의미를 갖게 되고, 이렇게 기계시계로 이제 측정하고 또 어떤 수학적인 단위로 수량화하고 이렇게 하면서 좀 더 세밀해진 시간 단위, 그러면서 어떤 시간과 관련된 질서가 이 자본주의의 상업적 윤리관을 만드는데 결정적인 역할을 한다는 겁니다. 시계와 함께 모든 것이 이제 수치로 측정이 되고 숫자로 평가되고 표기되고 뭐 이렇게 된다는 거죠. 그래서 우리 인간의 모든 행동과 어떤 노력의 가치도 이렇게 수치화될 수 있다는 겁니다. 우리가 옛날에 시간은 돈이다, 프랭클린이 한 말 중에 이런 표현도 시간 경제학과 관련된 표현이죠. 시간은 돈이다. 그만큼 시간이 중요하다는 거 아닙니까? 자, 그래서 이거를 이제 엔젠스베르크의 시에 담겨진 이 돈제 기계시계의 어떤 상징적인 의미에 대해서 정리한 게 248쪽에 있어요. 248쪽에 한번 보세요. 보면은 표로 이렇게 정리를 해놨습니다. 이게 돈제 기계시계가 갖는 의미를, 그죠? 이렇게 정리해놨는데, 이렇게 기계시계 이후에 과학이나 기술 문명이 이제 우리 인간도 물론이지만 사회나 국가 또 뭐 세계 전체적으로 볼 때 하나의 완전한 아우토마트, 자동 기계로 이제 자동 기계화되는 그런 어떤 과정에 중요한 역할을 하게 되는 겁니다. 그러니까 우리가 쳇바퀴 돌아가듯이 시계처럼 기계처럼 쉬지 않고 일하는 그런 광적인 모습, 이게 이제 엔젠스베르그는 이 문명의 발전, 진보라는 게 얼마나 비인간적인 속성 가지고 있는가 하는 것을 이 사람이 이제 간파를 한 거예요. 그래서 이제 시로 표현을 할 수가 있겠죠. 그 뒤에 이제 기계인간 정상과 비정상의 변정법을 봅시다. 그래서 이 영묘라는 시집에서 다루어진 인물들, 아까 역사적 인물들 중에 이제 최초로 돈디가 다루어졌지만 많은 그 자기 전문 분야에서 업적을 쌓은 사람들이죠. 공통점은. 그렇지만 이 사람들이 속해 있는 분야에서 성공은 물론 거두었지만 이 사람들의 개인적인 사생활을 보면 굉장히 좀 정상적이지 못하고 그런 경향이 많았답니다. 그래서 이 사람들 중에서 보면 인간관계를 오로지 자기 일과 관련해서, 그러니까 개인 생활이 없고 평생을 어떤 프로젝트나 여기에만 몰두하는 비정상적인 경우가 많았습니다. 그래서 바빠서 여기 나와 있다시피 Privatleben fehlt, Privatleben 사생활이 fehlt 결여되어 있다, 없고, 또 keine Zeit für die Liebe 사랑하기 위한 keine Zeit 시간이 없다. 사랑할 시간도 없다. 우리가 인간도 하나의 그 생물이고 동물인데 섹스라든지 이제 이 세대를 위해서 또 필요한 그런 것도 있고 또 사랑의 어떤 행위 이런 것도 이제 다 살아가는데 한 부분인데 성에는 관심 없고 결혼을 시간 낭비로 생각한다든지 자기 자녀에 대해서도 별로 부모로서 관심이 없고 이제 프로젝트나 일에만 몰두하면 이런 비정상적인 경우들이 생긴다는 겁니다. 예를 들어서 여기 토목가 브루넬이라는 사람은 나의 유일한 진짜 아내는 나의 직업이다 이런 말을 했어요. Die einzig richtige Frau, 유일한 einzig richtig 올바른 말이죠. 유일하게 올바른 부인은 für mich 나에게
올바른 부인은 누구였어요? It's my beruf. 나의 직업이다. 이렇게까지 말을 했답니다. 부인이 들으면 얼마나 씁쓸하겠어요. 당장 이혼하고 싶고 그죠? 천문학자 메시어도 아내가 이제 죽었을 때 그 순간에도 아내의 죽음이 아니라 자기가 그 순간 관찰할 수 없었던 혜성, 이제 천문학자겠죠. 그러니까 혜성을 관찰 못하니까 이것 때문에 울었답니다. 이것도 이제 아내가 참 불행합니다. 아내 입장에서는 그죠. 이런 일에 대한 강박관념, 중독성, 일 중독성이라 하죠. 여기에 빠져가 사랑이 결핍되고 인간성이 상실되는 이런 경우들이 생기니까 그럼 과연 이 사람들이 뭐 업적을 남겼다 해도 어떻게 보면 기계적인 인간들이 아니냐. 엔젤스베르그는 그렇게 보는 거죠. 그렇게 모든 어떤 인간적인 요소나 인간관계를 무시하고 오로지 일에만 몰두한 이런 전문인들이 진보 역사를 이끄는 핵심 인물들이다. 이렇게 엔젤스베르그는 강조했습니다. 그래서 이 사람들을 아우토마텐, 자동기계다, 혹은 편집병자, 파라노이크, 혹은 강박증 신경병자, 지방스 노이로틱, 광신자, 파나티크, 또는 좀 심하게 말하면 정신병자, 반진리하문자, 미친 정신 나가는 이런 뜻 아닙니까? 그죠? 반진리경 이렇게 그래서 이 엔젤스베르그가 이 영렬한 시집에서 이제 자기가 말하려고 하는 것은 이 진보 역사라는 것이 물론 인류의 발전에 이바지한 점도 있지만 비정상인들에 관한 이야기가 자기가 말하고 싶은 얘기예요. 그래서 이런 이성에 바탕을 둔 진보의 어떤 속성 중에 좀 비인간적인 그런 비정상적인 것을 부각시키는 겁니다. 엔젤스베르그 의도는. 그래서 이 엔젤스베르그가 진보의 어떤 토대가 된 이성이 가장 합리적으로 실천되는 게 학문의 영역에서 과학의 영역이죠. 이 활동하는 전문가들이 오히려 일상생활에서 혹은 인간관계에서는 비정상적인 경우가 많더라라는 것을 알아챘습니다. 그래서 이를 통해 결국 이성의 주체인 이 역사의 현대 역사의 주체들 안에서 이제 자기가 파악한 것이 비정상적인 인간성이 바로 이러한 진보의 부정적인 측면이구나 라는 것을 간파한 거죠. 그래서 작가가 이런 말을 했습니다. Der Traum der Vernunft, 이성이죠. 이격이죠. 이성의 꿈이 Gebiet Ungeheuer, 괴물을 Gebiet, 낳는다. 혹은 겉으로 보기에는 프랑크폴레 우어베르크, 이 화려한 이 시계가 그러한 시계들이 우어슈필렌 데모넨 아우스, 시계들이 데몬, 악마죠. 악마를 아우스 슈파이엔, 토해낸다. 이런 말까지 했습니다. 그래서 이 구체적인 사례를 우리가 이제 정상적인 대중들을 억압하고 착취하는 그런 도구로 전환되는 경우에서 볼 수 있는데, 우리가 테일러에 관한 시, 그죠? 우리가 분업화되고 산업화될 때 이 테일러 시스템이라는 말을 하지만 테일러를 언급하지 않을 수 없죠. 테일러에 관한 시가 있는데 그 내용을 먼저 봅시다. 보세요. 그죠? Hoch die Norm Stoppuhren her. die Norm 하면 어떤 규범 아닙니까? 규범을 hoch 높이는 겁니다. 또 Stoppuhren. 자, 이게 초시계입니다. 원래 제쿤데우어라는 단어도 있는데 여기는 슈톱우어라고 썼죠. 그죠? 초시계를 her 이리 가져와. mit jedem Handgriff die Klasse spart. 클라스에 하면 어떤 계급인데 모든 어떤 handgrip, 이제 소나기 뭐 손에 잡는 건데 이걸 가지고 이 계급을 spalten, 쪼개고 쩌슈티킬은 절단하고 그렇게 해라.
비비젝지온 뭐라고 얘기하는가 볼까요? 생체를 해보라 이렇게 얘기했습니다. 비비젝지온. Unbedingt und Ort der Masse. 대중의 und Ort는 하면 굴종입니다. Unbedingt 무조건. 베딩엔 동사가 뭘 조건 지우다 하고 bedingt 하면 제한된 조건 지어진 이 말인데 un이 붙었으니까 unbedingt 무조건 이 말입니다. 절대적인 굴복 und Orten der Massen 대중의. 레닌 bewundert ihn. 레닌이 그를 보고 감탄한다. 경탄한다. 레닌이 원래 노동계급을 대표하니까. Zwangsläufig ausgenutzt bis zum maximalen Grad. Zwangsläufig 하면은 강제적으로 불가피하게 이런 뜻이죠. ausgenutzt 끝까지 착취한다는 말입니다. 원래 누tzen 동사가 뭘 이용한다 이 말인데 aus가 들어가니까 완전히 다 쥐어짜듯이 그죠? bis zum maximalen Grad. maximale 하면 최소한의 grad 정도니까 최대한으로 착취하는 겁니다. 막시말, 최대한 미니말이 아니고 막시말이니까 그죠? 최대한으로 쥐어짜내는 겁니다. 그렇게 이용을 하는 겁니다. Und die Wissenschaft von der Abtötung allen Fleisch. 모든 살코기를 allen Fleisch, Abtötung, 죽이는 거죠. 그런 학문, Wissenschaft. 요 포는 설교를 뭐뭐의 학문, 죽이는 학문, 모든 육체, 살을 죽이는 학문. 쥐어짜듯이 그죠? 대중을 이제 거무게 나온 거는 강조하기 위해서겠죠. Die Ausbeutung der Wissenschaft. 학문의 Ausbeutung. 이것도 쥐어짜내는 거죠. 착취하고 이런 겁니다. 학문의 착취는 착취의 학문이다. 착취의 학문이 된다. 비르트주 뭐뭐가 된다 이 말이죠. 자, 이 짧은 시지만 굉장히 강렬한 느낌을 주죠. 표준을 높이자 표시계를 가져오너라. 모든 수단으로 노동계급을 쪼개고 절단하라. 생체를 해고하라. 대중은 무조건 복종한다. 레닌도 그에게 놀랐다. 최대 한도까지 강압적으로 착취했다. 그래서 모든 육체를 죽이는 학문이다. 학문의 착취는 착취의 학문이 된다. 이렇게 이제 이 테일러 시스템에 대해서 비판한 겁니다. 마치 기계의 어떤 톱니바퀴처럼 인간을 그렇게 착취를 했다는 거죠. 그래서 이렇게 그 당시 18세기, 17, 18세기 때 서구에서 이제 공장이나 학교, 병원 이런 여러 분야에서 우리 인간을 보면 감시하고 테일러 시스템이 그죠? 규제하는 그런 메커니즘이 이제 시작된 겁니다. 특히 공장이 인간을 보면 이렇게 딱 짜여진 시간 속에서 가두어 가지고 기계처럼 일을 시켰잖아요. 그래서 이러한 공장을 이렇게 이제 묘사를 한 겁니다. 여기 보세요. 이 공장을 어떻게 또 다른 표현을 볼까요? Unterworfen ungewebte Körper. Körper가 육체인데 Unterworfen 내던져진 종속된 이 말이죠. gewebt 훈련된 이런 뜻이죠. 위벤 동사에서 왔으니까 연속 훈련 그죠? 예속되고 훈련된 육체. Fügsame und gelehrige Körper. 의역을 했죠. 시키는 대로 순종하고 잘 배우는 육체. 레렌 동사 알죠? 뭘 배운다, 가르친다 할 때 gelehrt 하면 이제 가르침을 받은 이런 뜻인데 이제 잘 배운 말. 이런 육체. 또 disciplinar Körper. 규제된 육체.
사람의 신체를 이렇게 기계의 어떤 한 부분처럼 부속처럼 만든 겁니다. 대량 생산을 위해서 인간의 육체라는 기능을. 예? 예, 잠깐만요. 잠깐 수업 중인데 누가 방해를 해서 잠깐 죄송합니다. 그래서 이제 이렇게 인간 육체의 기능을 이렇게 이제 이렇게 시로 뭐 또 해부하듯이 묘사를 했어요. 예. 그래서 이 과정에서 보면 많은 사람들이 이제 이 공장이라는 공간에 가둬가지고 이 사람들을 효과적으로 통제할 수 있는 그런 어떤 감시나 규제 그런 방식들이 그죠? 개발되고 여기서 시계가 중요한 역할을 한다는 거죠. 인간의 행동과 이런 능력을 측정하는 도구로서 역할을 하는 겁니다. 뭐 표준 시간표나 이런 걸 짜가지고 그죠? 일할 때 노동 규범으로 이제 사용을 하고 그래서 이런 자본주의 시스템에 적합한 노동자를 양산하고 관리하고 이제 지표로 사용을 한 거죠. 그래서 노동자들은 여기 나오다시피 immer besser und rasch 점점 더 besser 더 나아지고 또 rasch 더 빠르게 immer 다음에 비교급이 오니까 점점 더 뭐뭐 한다 이 말 아닙니까? 그죠? 점점 더 좋아지고 또 더 빨라지고 신속하게 일해야만 합니다. 그죠? 그래서 이런 게 이제 모든 게 이제 시계와 함께 시작됐다는 겁니다. 엔젤스베르가 볼 때. 그래서 인간을 시간에 더욱 구속시키고 그런 공헌을 한 사람이 이제 테일러라는 거죠. 대표적 인물이 시계나 또 시간의 역사와 관련해서 항상 중요하게 언급되죠. 그 우리가 아는 컨베이어 벨트 시스템의 발명자가 테일러 아닙니까? 우리 인간의 노동력을 자동 기계처럼 그죠? 만든 경영 관리자로서는 물론 뛰어났지만 인간적인 면에서는 굉장히 인간을 이제 어떻게 보면 기계 부속처럼 만든 그런 일조한 사람입니다. 그러니까 자기가 딱 이 시계를 딱 들고 우리가 뭐 달리기 하되 초시간 재듯이 초시계를 들고 손에 들고 와가지고 노동자들이 빨리 일을 하는지 제대로 하는지 이렇게 측정하고 그 자료를 가지고 효율적인 노동 그 기술 수치를 산출해 가지고 이 표준 수치가 좋으냐 나쁘냐 그러니까 개인을 통제하는 수단으로 이용한 겁니다. 경쟁적인 어떤 지표로 이용한 겁니다. 그죠? 그래서 이게 좀 뒤떨어지는 사람은 이제 잘릴 수도 있고 그죠? 예. 자, 이래서 테일러가 바로 이게 좀 우스운 경우는 자기가 죽는 임종의 순간에도 자기의 해중시계 탭을 감는 행동을 취했다는데 이 사람이 얼마나 철저하게 기계적 인간이 되어버리는가를 알 수 있는 부분 아닙니까? 테일러가 이런 건전한 일반 노동자들의 에너지를 최대한으로 이 공장에 활용하기 위해서 많은 사람들을 어떤 기계 인간으로 생산하기 위해서 지금 말한 이런 테일러식 어떤 시스템, 능률 공학 시스템을 고안한 사람이죠. 그 다음에 엔젤스베르그가 3년 뒤에 시집 타이타닉 호의 침몰이라는 시집을 냅니다. 여기에 보면은 여기 나오죠? 여기에 나오네요. Der Untergang der Titanic, 타이타닉이죠. 타이타닉의 침몰이라는 이제 시집인데 거기에서 이제 타이타닉이 추락하는 장면을 상징적으로 묘사를 했는데 이 타이타닉이 상징하는 게 뭡니까? 20세기 그 당시 최첨단 과학기술과 자본으로 만들어진 거니까 이 문명, 그 당시 문명을 상징하는 게 기계시계 이후에 발명된 여러 기계들을 종합적으로 우리가 진보를 상징하는 현대판 결정체가 이 타이타닉이라고 이제 본 거죠. 그래서 이 상징물이 침몰하는
타이타닉호의 침몰입니다. 항진물이 침몰하는 것은 그 당시 인간들이 예상 못한 그런 어떤 반전의 의미를 갖는 겁니다. 그래서 이 진보가 영원히 상승 곡선만 그리는 건 아니다. 작가 역사관이 이제 드러나는 거죠. 엔젠스베르그가 우리 인간 자신이 만든 것에 끝까지 책임을 지는 능력을 갖춘 건 아니더라 이 말. 인간 이성의 한계를 넘어서는 역사의 어떤 변수들이 항상 있다는 겁니다. 그래서 우리 인간의 어떤 담력이 결국은 이런 예상치 못한 밤이 일어날 수도 있다는 게 엔젠스베르그의 어떤 시각이죠. 그래서 이런 시집도 이 사람이 이제 내고, 그 다음에 자, 시간을 보면서 합시다. 지금 벌써 46분이네요. 오늘 뭐 다 못하면은 또 조금 나누면 됩니다. 그렇죠? 우리가 뭐 무리해서 한 번에 다 끝내려고 할 필요는 없습니다. 항상 50분을 넘었으면 그만둬야 됩니다. 왜냐하면 집중력이 떨어지거든요. 볼 때. 그래서 이 시계판은 항상 어떤 우리가 아까도 얘기했지만 테일러의 예를 들어서 뭐 봤지만 인간을 이용하는 지배적인 구조를 만드는 데 일조를 했는데, 어쨌든 소수가 힘 있는 권력을 가진 소수가 힘없는 다수를 착취하는 그 폭력의 역사, 투쟁의 역사, 폭력의 역사, 이렇게 엔젠스베르그는 역사 과정을 그렇게 봅니다. 이 엔젠스베르그 역사관이 이제 그렇게 볼 수 있는데, 그래서 이 사람이 초기 시에서도 계속해서 이제 그런 시를 많이 썼습니다. 그래서 이 사람 역사관을 대변하는 표현 중에 한번 볼까요? 이런 표현이 있습니다. 진보의 흔적은 피로 물들다. Die Spuren des Fortschritts sind blutig. 자, 슈프 하면 흔적, 자취 이 말이죠. 진보의 흔적은 blutig, 피로 물들어 있다. 이런 말을 했습니다. 그만큼 많은 사람들의 피와 고혈이 이제 짜낸 과정에, 진보의 과정에서 그런 게 이제 있었다는 거죠. 그래서 역사라는 것이 연대기적 순서에 따라 무조건 앞으로 나아가는 건 아니더라. 전진하는 건 아니더라. Aufwärts geht, aber nicht vorwärts. 그죠? Nicht vorwärts. 전진하진 않는다. 앞으로 나가지 않는다. 그죠? Aufwärts, 뭐 사실은 Auf는 위로인데, 위로 역사가 항상 상승하는 것처럼 보이지만, 그렇지만 nicht vorwärts, 전진하지는 않는다. 이렇게 이제 말을 했는데, 이 영묘라는 시집에서 시간이 흐르면서 보면은 시계의 바늘이 회전하고 달력이 이제 우리가 달력을 이렇게 시간에 따라서 넘기고 하는데, 역사의 진행 기호가 이 연도가 이렇게 지나가지만 시계 바늘이 이 시계 원형의 어떤 시계판을 끊임없이 도는 것처럼 우리 역사의 폭력 구조도 항상 그렇게 돌아가더라. 변함없이. 그렇게 엔젠스베르그는 생각합니다. 그래서 엔젠스베르그는 학문과 기술의 발달에 따라서 문명이 다양하게 물론 전개되지만, 근본적으로 볼 때 우리 인간을 위한 역사의 진보라는 것이 과연 있었는가 하는 어떤 의심, 회의적인 시각을 갖고 있었습니다. 그리고 근현대 역사를 보면 새로운 발명과 발견이 항상 있었던 역사지만, 이 근시안적으로 볼 때 이것들이 진보의 동력으로 물론 여겨질 수도 있지만, 항상 보면 다수의 약자들을 억압하고 착취하는 수단으로 악용되는 경우가 많다. 결국 이런 기술의 진보가 바로 인간의 행복을 위한 진보라고 볼 수는 없다. 이게 이제 엔젠스베르그의 역사관이거든요. 여기 하나 볼까요? 자, Dondi hatte keinen Kontrakt mit dem Pentagon. 돈디는 펜타곤, 미국의 유명한 그 대표적인 상징물이죠. 시설이죠. 펜타곤과 콘트랙트, 계약을 하지 않았다.
안드레 라우프티래. 라우프티라면 이제 그냥 짐승이 아니고 라우프가 붙었으니까 이제 이 맹수라고 했네요. 그죠? 다른 맹수들. 안드레 베르트. 다른 언어들과 레드 바퀴들. 그러나 데어젤베 힘에 동일한 하늘이다. 인디젬 미텔 알트. 이 중세에 레벤비어 인문호 우리는 여전히 살고 있다. 우리는 여전히 중세 속에 살고 있다. 이렇게 말을 했어요. 응? 대돈디는 펜타곤과 아무런 계약도 맺지 않았다. 다른 맹수들, 다른 언어들과 바뀌다. 그러나 같은 하늘이다. 이 중세에 우리는 여전히 살고 있다. 그러니까 중세는 뭐 옛날 14세기 정도인데 지금 20세기 문명 차이하고 문명하고는 차이가 사실은 큽니다. 그죠? 그렇지만 이런 사회 구조나 학문 기술이나 사고나 실천이나 뭐 여러 가지 한 600년간의 변화가 있었지만 한마디로 말하기 어려울 정도로 차이가 큰데 그렇지만 이런 차이에도 불구하고 변화가 없는 점이 있다. 두 가지가 엔젠스베이거는 뭐냐? 첫째는 기계시계의 논리가 여전히 유효하고 둘째는 소수가 다수를 지배하는 구조는 예전과 똑같다는 겁니다. 그래서 처음에 딱 보면 14세기의 돈디와 20세기에 이게 최첨단의 시설인 펜타곤하고 아무런 관계를 맺고 있지 않는 것처럼 보이지만 이 펜타곤이 기계시계의 어떻게 보면 기계시계의 자손으로서 두 가지 불변하는 내용 그대로 증명합니다. 현대판 괴물이라는 점. 그래서 둘은 서로 연관이 있다는 겁니다. 펜타곤은 현대 과학 기술과 정치 기술을 저장한 그런 곳이지만 첨단 과학 기술을 첨단 통제 기술로 변형시키는 이런 펜타곤의 그 힘이 단순히 한 나라가 아니라 전 세계를 좌지우지할 정도로 그런 막강한 영향력을 가지고 있죠. 그걸 보면 우리 인류가 과학기술뿐만 아니라 지배기술에서도 많은 진보를 이룬 셈입니다. 그래서 작가는 우리 인간의 자유와 해방의 차원에서 본질적으로 이 중세든 또 지금의 현대든 질적 차이점은 크지 않다는 겁니다. 그래서 역사의 진보가 중세의 하늘이나 지금 하늘이나 똑같다. 답보 상태다. 이렇게 시에서 묘사를 했죠. 시계 바늘이 시계의 원형판을 계속 돌듯이 폭력의 역사가 반복된다는 걸 지금 이 시를 통해서 자기가 말을 한 거죠. 여기 나오죠. 세상의 모든 국가 형태가 돌았고 돌고 있고 앞으로도 똑같이 돌게 될 순환의 꼴이다. 이렇게 세상의 모든 국가 형태가 역사를 보니까 돌았고 계속 돌고 있고 시계처럼 앞으로도 똑같이 그렇게 돌게 된다. 순환의 고리처럼. 크라이슬라우브죠. 순환. 그래서 이렇게 엔젠스베르그는 현대인도 역시 이 돈대의 아까 우리 시에서 황동하늘이죠. 황동하늘 아래에 살고 있다는 그런 주장을 펼치고 있습니다. 그런데 이 시계가 한 번이라도 멈추게 되면 파국이 생기게 됩니다. 시기가 정상적으로 돌아야 이 사회가 정상적으로 진행이 된다는 겁니다. 우리 의지하고는 상관없이 지금 현실이 그렇게 되어버린 거죠. 그래서 엔젠스베르그가 시중에서 중간계급 블루스라는 시가 있습니다. 미들 클래스 블루 영어로 쓴 시죠. 이제 제목만 그렇고 원어에는 이제 독일어 되어 있네요. 시계의 태엽은 감겨졌다. 모든 상태는 정상이다. Die Uhr ist aufgezogen. Die Verhältnisse sind geordnet. 정상이다. 질서가 딱 갖춰져 있다. geordnet. 그래서 이 후기 산업 자본주의가 제공하는 일상적인 일상성에 이제 우리가 젖어서 평범하게 살아가는 소시민들 이런 소극적인 성향을 우울하게 좀 비판한 시인데 시계가 그 사회의 어떤 반복성 그리고 동시에 변함없는 어떤 노르말리테트 정상성이라 했죠. 일반성, 정상성,
혹은 안정성을 보여주는 것으로 묘사를 했습니다. 그래서 이것이 우리 현대사회가 뭐 좋든 싫든 간에 어쩔 수 없이 불가피하게 이 시계에 종속되어 있다는 것을 이 시를 통해서 이제 묘사를 한 겁니다. 그 뒤에 이제 지금 시계가 이제 기계 시계에서 전자 시계로 디지털화된 이후에도 이제 엔젤스베르크가 묘사한 게 마찬가지죠. 보세요. 다른 시에서 보면 Die neuesten Uhren, 최신의 시계, 가장 현대적인 최근의 시계들은 틱텐 하면 이제 시계가 째깍거린단 말이죠. 틱텐 nicht mehr, 더 이상 째깍거리지는 않습니다. 기계 시계처럼. schon wieder, 다시 이미 ein Sturmpost, 말없는 진보. 이제 째깍째깍 소리는 안 나지만 그냥 숫자로만 표시되지만 ein Sturmpost, 말없는 진보. 계속 포르트 슈트는 계속 된다는 거죠. 그래서 이제 이 오늘 우리가 엔젠스베르크의 시에서 이제 시계와 관련된 시를 봤는데 엔젠스베르크가 사실은 이 시집 말고도 많은 시를 썼고 또 평론집도 많습니다. 이 사람의 또 다른 작품을 다루려면 시간이 사실은 많이 부족한데 오늘은 엔젠스베르크가 이 현대 산업사에 대해서 갖고 있는 생각을 대변해주는 시계를 중심으로 우리가 살펴봤습니다. 자, 시간이 지금 이제 꽤 됐겠죠. 57분이네요. 한 번에 마치기 위해서 오늘 조금 무리를 했습니다. 자, 여러분 수고 많았습니다.